सत श्री अकाल। मैं अमनदीप कौर वोकेशनल ट्रेनर एग्रीकल्चर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बादल श्री मुक्तसर साहिब विखे अपनियां सेवावां दे रही हाँ ते अज मैं तुहाडे नाल अपना न्यू जॉब रोल स्मॉल पोल्ट्री फार्म क्लास +2 दा यूनिट सेकंड जिसका टॉपिक है क्लीनिंग एंड डिसइनफेक्टिंग पोल्ट्री फार्म बारे डिस्कस करूंगी। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगी कि तुसी अज दे टॉपिक नू बड़े ही ध्यान नाल समझोगे क्योंकि इस टॉपिक दे अखीर विच मैं तुहाडे तो कुछ प्रश्न पूछूंगी ते उम्मीद करूंगी कि तुहानू उन्हां दे उत्तर जरूर आउंदे होणगे। तां आओ शुरू करदे हां अपना अज दा टॉपिक पोल्ट्री फार्म दी सफाई अते कीटाणु रहत करना। सब तो पहला आपां जानते हाँ कि पोल्ट्री फार्म की सफाई अते कीटाणु मुक्त करन दी की लोड़ है। पोल्ट्री फार्म विच सफाई अते कीटाणु रहत सफाई जिसनू रोगाणु मुक्त करना भी कहा जा सकता है। इस नाल रोग दे जीव जिवें कि वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी आदि मर जाते हैं जो कि किसी फार्म विच कुछ समय लई या फिर कुछ ज्यादा लंबे समय तई मौजूद रह सकते हैं। हुण आपां गल करदे हां कि डेयरी शैडां विच सफाई किवें बना के रखी जा सकती है। प्यारे बच्चों, सफाई की परिभाषा कुछ इस तरह हुंदी है कि सफाई राही तुसी बाहरी सामग्री नू शरीरिक तौर ते हटाउणा जिवें कि धूड़, मिट्टी अते जैविक पदार्थ जिवें कि खून, सूक्ष्म जीव या फिर बीमारी दे एजेंटां तो अपनी रखिया सफाई राही हुंदी है। चंगे तरीके नाल कीती सफाई 80% बीमारी एजेंटां नू हटा दिंदी है। सफाई दी प्रक्रिया लई जरूरी वस्तुआं। सफाई करदे दौरान आपां वख-वख तरीके दीयां वस्तुआं दी प्रयोग करदे हां जिवें बुरश, टोकरी, स्प्रेयर, दस्ताने, लिटर रेकिंग। लिटर रेकिंग तो भाव है कूड़ा करकट इकट्ठा करन लई स्त्रोत। जिवें कि तुसी स्क्रीन उत्ते दर्शाई हुई तस्वीर विच देख सकदे हो कि बाल्टी दे नाल एक हरे रंग दा कूड़ा इकट्ठा करन वाला लिटर रेकिंग पिया है। इस तो इलावा लकड़ दे खाने, मोप्स हुंदे आ पोचे, सफाई दे डब्बे, झाड़ू, पीपीई किट तो भाव है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट जिस बारे आपां अगे चल के गल करांगे। सफाई करन दे दो जरूरी कदम हुंदे हन, एक हुंदी है खुश्क सफाई अते एक हुंदी है गिल्ली सफाई। खुश्क सफाई नू इंग्लिश विच ड्राई क्लीनिंग भी कहा जाता है। ड्राई क्लीनिंग तो भाव हुंदा है मिट्टी अते सुक्कियां जैविक पदार्थां नू हटाउण लई झाड़ू, बुरश, बेलचा, राग जां संकुचित हवा दी वरतों कीती जांदी है। इस नू ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। ड्राई क्लीनिंग दी वरतों हवा नाल पैदा होण वालियां बीमारियां जिवें कि एवियन इन्फ्लुएंजा जिस नू डॉक्टरी भाषा विच H5N1 बर्ड फ्लू दे नाम नाल जानिया जाता है। इस नाल तुसी पोल्ट्री घरां दी सफाई दौरान यह वायरस दे हवा दे संपर्क राही लाग दी बीमारी दा कारण बन सकती है अते फैलन दे जोखम नू भी वधा सकती है। इस तरह दी कई बीमारियां तो छुटकारा ड्राई क्लीनिंग या फिर खुश्क सफाई नाल पाया जा सकता है। हुण आपां दूसरे पॉइंट गिल्ली सफाई बारे जानते हां। प्यारे बच्चों, जिवें कि तुसी आम अपने घरां विच देखिया होवेगा कि पानी दी वरतों नाल जो सफाई कीती जाती है उसनू गिल्ली सफाई दे नाम नाल जानिया जाता है। डिटर्जेंट, साबण अते पानी दी वरतों नाल खेतर नू अते बाकी जैविक पदार्थां दे नाल गंदगी अते ग्रीस नू हटाउण लई रगड़ो कीती जाती है। इसनू गिल्ली सफाई कहा जाता है।
ਗਿੱਲੀ ਸਫਾਈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟ, ਸਾਬਣ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੀਮਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਟਰਮੀਨਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਖੰਭ, ਕੂੜੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਝੁੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੰਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫੰਗਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੱਕਸਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਛੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਪੱਕੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ, ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਂਡੋਫੋਰਸ ਅਤੇ 5% ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਉੱਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਰੋਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਖਤ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਹੀ ਯੋਗਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੀਥਲ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਧੋਣਾ
ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੀਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿਕੋਡਰਮਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੰਛੀ ਹੈਜਾ, ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਕਾਸਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਖੁਦ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਵਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਕਦਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਖਮ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਕੱਲਤਾ। ਇਕੱਲਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਰੀਅਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਣ ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਲਾਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਂਸ। ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਜੈਕਲ, ਬਲਦ, ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਵਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ। ਨਵੇਂ ਝੁੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਪਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਾਹ ਜਾਂ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬੂਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਪਕਰਨ। ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਚਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਡੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਹੈਚਰੀ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPE ਕਿੱਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। PPE ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। PPE ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਉਪਕਰਨ ਹਨ। PPE ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰਨ, ਮਾਸਕ, ਗੌਗਲਜ਼, ਗਲਵਜ਼ ਆਦਿ ਉਪਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੂਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਟੇਜ ਭਾਵ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ PPE ਕਿੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। PPE ਕਿੱਟ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਕਿ PPE ਕਿੱਟ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਰਮ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ PPE ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PPE ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੂਟ ਕਵਰ, ਬਾਲ ਕਵਰ, ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ, ਗੌਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਪਰਨ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੈਵਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰਲ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਵਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
अलग अलग उम्र दे आंडे देण वालियां मुर्गियां दी इकाई दी स्थिति नूं खास तौर ते ध्यान विच रखिया जांदा है। दूसरा है सुरक्षात्मक जैविकता या फिर सुरक्षाई ढांचा। इस विच राहियां नूं रोकण लई फार्म दे आसे पासे बाड़ कीती जांदी है। घरेलू खेतर दी बाड़ सुरक्षित गेट ला के करनी, पोल्ट्री फार्म विच वरते जांदे जंतरां अते जुत्तियां नूं कीटाणु रहत करना, खाद पदार्थ कीड़े मकोड़ियां तो रहत जगह उपर रखना, पंछी अते चूहा मुक्त जगह, ढुकवीं सफाई लई पक्का फर्श, भोजन, कूड़ा करकट, साजो समान वाली जगह अलग अलग अते पोल्ट्री जानवरां तो दूर होनी चाहिदी है। कार्यशील बायोसिक्योरिटी विच बिट्ठां अते कूड़ा करकट दी हर रोज सफाई करो। फर्श नूं साफ पानी नाल धोवो। फर्श उपर 1 किलोग्राम प्रति 100 वर्ग फुट के हिसाब नाल कास्टिक सोडे का छिड़काव जरूरी है। कास्टिक सोडे नूं पानी विच मिला के 3-4 घंटे लई फर्श उपर छड्डो। छत्तां, थमलियां, पिंजरियां, दीवारां अते परदियां ते होर साजो समान नूं चंगी तरह अंदरों धोवो। सप्लाई होण वाले पानी नूं सुरक्षा लई क्लोरीनेशन दा पद्धर 2 ppm तो ज़्यादा ना होवे। इन्हां गल्लां दा ध्यान कार्यशील बायोसिक्योरिटी विच रखिया जांदा है। बीमारी दे दौरान जैव सुरक्षा लई कुछ गल्लां नूं ध्यान विच रखिया जांदा है। जेकर किसी भी पोल्ट्री फार्म विच किसी भी तरीके दी बीमारी, चाहे वो छूत या फिर अछूत दी बीमारी है, जेकर उसके कुछ लक्षण दिखाई देन तां समूचे फार्म की सफाई करना, पोल्ट्री शैड नूं कीटाणु मुक्त करना, सारे साजो समान की साफ सफाई करना, फार्म अंदर आउण जाण वाली हर चीज की सफाई करना, मुर्गियां उपर रोगाणुनाशक का छिड़काव करना आदि कुछ अहम जिहड़े कदम हैं वो चुके जाते हैं। इस तो इलावा कूड़े करकट का निपटारा। कूड़े करकट, खाद पदार्थां, पंछियां दे खंभा आदि नूं पोल्ट्री फार्म तो दूर निपटारा किया जाता है। कूड़े करकट उपर कीटाणुनाशक स्प्रे की जाती है। कंपोस्ट खाद जां बायो खाद उत्पादां लई जैविक मादे की वरतों की जाती है। कूड़े करकट की खाद वजों पोल्ट्री फार्म के आले दुआले वरतों करन तो गुरेज करना चाहिदा है। प्यारे बच्चों, ये सी अज दा टॉपिक। उम्मीद करदी हाँ कि तुहानू काफ़ी कुछ सीखण नू मिलिया होवेगा। हुण मैं तुहाडे तो कुछ प्रश्न पूछूंगी ते उम्मीद करूंगी कि तुहानू उन्हां दे उत्तर जो है लाजमी आउंदे होणगे। तां सब तो पहला प्रश्न है, चंगे तरीके नाल कीती सफाई डैश प्रतिशत बीमारी एजेंटां नू हटा दिंदी है। ऑप्शन है 50%, 70%, 80% या फिर 100%। ते इसका सही उत्तर है 80%। एक चंगे तरीके नाल सफाई 80% कीटाणुआं नू या फिर वायरस बैक्टीरिया नू हटा दिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपीई किट का पूरा नाम है। प्यारे बच्चों, पीपीई किट बारे आपां इस पीपीटी विच 2-3 बार चर्चा की है। ते पीपीई किट का पूरा नाम है पर्सनल प्रोटेक्शन किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, पीपल प्रोटेक्शन किट या फिर पीपल प्रोटेक्टिव किट। ते इसका सही उत्तर है पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। नवें झुंड दे आउण तो पहला किन्ने दिन पहला शैड नू खाली रखना चाहिदा है। ऑप्शन है घट्टो घट 15 दिन पहला, घट्टो घट 20 दिन पहला, घट्टो घट 10 दिन पहला या फिर घट्टो घट 7 दिन पहला।
ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਇਓਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 4 ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 3 ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2 ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਇਓਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 3 ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। PPE ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੁੱਤੇ ਕਵਰ, ਬਾਲ ਕਵਰ, ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਸਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ। PPE ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੇ ਕਵਰ, ਬਾਲ ਕਵਰ, ਦਸਤਾਨੇ, ਗੋਗਲਸ, ਐਪਰਨ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।